So, good morning to all. Yesterday, we have studied the NaCl structure, how the NaCl structure is formed, and its feature we have learned yesterday. So, it is a very simple to draw the NaCl structure if you know the correct procedure for drawing the NaCl structure. So, the drawing of NaCl structure is important from the examination point of view. So, I will not repeat these points again. So, today our topic of discussion is CSCl structure and ZNA structure. So, CSCl is cesium chloride structure. So, here the cesium chloride structure is shown in this figure. Actually, the coordination number of any crystal structure depends upon their radii difference. But we will not consider here the radii difference between the atoms or ions because it is not the part of our syllabus. We have to study only the structures where the atoms are located, what is the coordination number, and these are the things we want to learn, and which crystal lattice the given crystal structure belongs. So these are the points of importance. Number of atoms per unit cell we have to determine. So this in this diagram the CSCl structure is shown. So the brown colored balls are the chlorine atoms, and the gray color ball is a cesium ion, or we can say atom, because these are the ionic crystals. These are the ionic crystals. So we call them as the CS ion and chlorine ion. So actually the atomic radii of chlorine is slightly greater than atomic radii of CS, and therefore the generally in this study of the crystal structure it is more better to have the chlorine atoms at the corners of the cube and the CS atom at the center of the cube. Now, in this CSCl structure, the space lattice is a simple cubic. You may ask me, sir, there is a one atom at the body center and 8 atoms at the 8 corners of the cube are there in the diagram, and you are saying that the space lattice is a simple cubic. Yes, the space lattice is a simple cubic. It is not a body centered cubic, because if this structure is to be body centered, then the body centered atom should be same as the corner atoms. When the corner atom is same as the body central atom, then it is treated as a body center cubic unit. But here the corner atoms are different and the atom in the center of this unit cell is different. Therefore, this structure is not called as a body centered structure. It is a simple cubic structure. So the space lattice is a simple cubic. So the basis, because we know the lattice points, there is a at the lattice point there is a basis. So here basis is made up of one CS ion and one chlorine ion. So one cation and one anion. So the basis is of CS ion and chlorine ion. Now if you draw a coordinate axis from the this chlorine atom, then the chlorine atom, now this chlorine atom position, if you denote it by 0, 0, 0, then the position of this CS ion will be 1/2, 1/2, 1/2, because it is exactly at the center of this cube. It is exactly at the center of this cube. So in CSCl structure, there are 8 chlorine atoms at the 8 corners of the cube, and the CS atom is at the center of the cube. Remember, this is not a body centered cubic structure.
लक्षात घ्या, मी बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर म्हणत नाहीये. बॉडी सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर केव्हा म्हटलं असतं मी, जर बॉडी सेंटरचा जो ऍटम आहे तो जे कॉर्नर ऍटम आहे तेच राहिला असतात तर त्याला बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर असं आपण म्हणू शकलो असतो. पण इथे कॉर्नर ऍटम्स आर डिफरंट अँड सेंटरला जो ऍटम आहे तो डिफरंट आहे, कारण इथे हा बेसिस फॉर्म होतोय. दिस इज द बेसिस. द बेसिस इज नॉट ए सिंगल ऍटम. बेसिस इज ऑफ two atoms, that is CS and chlorine, and therefore this is not a BCC structure. This is not a BCC structure. हा, you can do like that. समजा तुम्ही असं करू शकतात की हा CS ॲटम तुम्ही कॉर्नरला घेऊ शकतात आणि क्लोरीन ॲटम या सेंटरला घेऊ शकतात. बट the scientific method this does not allows in many books or on the internet. This diagram is wrongly interpreted in the number of x. ही डायग्राम बऱ्याच इंटरनेटवर पण बऱ्याच ठिकाणी रॉंगली इंटरप्रिट केलेली आहे किंवा रॉंगली ड्रॉ केलेली आहे. कारण काय की यांचं ॲटॉमिक पोझिशन जी आहे इट डिपेंड्स अपॉन द रेशो ऑफ दिस ॲटॉमिक रेडियस. म्हणजे CS आणि CLचे जे ॲटॉमिक रेडियस आहेत त्याच्यावर त्याचे या पोझिशन्स डिपेंड्स करतात. तर क्लोरीनची ॲटॉमिक रेडियस ही CS पेक्षा जास्त आहे. जर आपण हा क्लोरीन ॲटम या सेंटरला फिट करायचा म्हटला आणि CS ॲटम्स आपण या कॉर्नरला घेतले तर इट इज नॉट ए प्रॉपर सिच्युएशन. दे आर सायंटिफिकली इट इज नॉट ए प्रॉपर सिच्युएशन. म्हणून क्लोरीन ॲटम्स आर ॲट द कॉर्नर्स बिकॉज दे आर बिगर इन साइज अँड CS atom is at center of this cube. So the basis is of one CS ion and one chlorine ion. The chlorine ion जर आपण हे ऍक्सिस ड्रॉ केले, हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे आणि हा झेड ऍक्सिस आहे. हा क्लोरीन आयन जर आपण एक ओरिजिन पकडला तर त्याची पोझिशन काय 0 0 0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस आयन इज 0 0 0. आणि त्याच वेळेला याचे कोऑर्डिनेट्स काय दिले CS आयनचे तर 1/2 1/2 1/2. एक्स ऍक्सिस पासूनचा त्याचा डिस्टन्स 1/2 आहे, वाय ऍक्सिस पासूनचं 1/2 आहे आणि झेड ऍक्सिस पासूनचं 1/2 आहे. जर आपण ह्या साइड ऑफ द युनिट सेल जर आपण एक युनिट पकडल्या तर पोझिशन ऑफ दिस CS ion is at 1/2 1/2 1/2. So coordinates of this ion CS ion is 1/2 1/2 1/2. So each atom is the center of a cube of atoms of the opposite kind and the coordination number is 8. आता या क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर किती येईल? आता कोऑर्डिनेशन नंबर आपण डिफाइन करताना काय करतो की द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स. द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स. मग जर आपण इफ यू कन्सिडर दिस सेंट्रल ॲटम CS तर या सेंट्रल ॲटम CS ला मी बॉडी सेंट्रल ॲटम म्हणत नाही, याला फक्त सेंट्रल ॲटम म्हणतोय. तर याला हे टू दिस ॲटम all these corner atoms are equidistant neighbors. All these corner atoms are equidistant neighbors. Therefore the coordination number is 8. Coordination number is 8 because the CS atom is surrounded by 8 corner atoms and all these 8 corner atoms are at equal distance. They are at a equal distance. So we can imagine. So जर आपण हे या डायग्राम प्रमाणे आपण लक्ष दिलं तरी कोऑर्डिनेशन नंबर आपल्याला 8 दिसतोय. आपण असं करू शकतो, समजा CS ॲटम तुम्ही कॉर्नरला प्लेस करा आणि क्लोरीन ॲटम सेंटरला प्लेस करा तरी पण तुम्हाला कोऑर्डिनेशन नंबर काय दिसेल 8च दिसेल. म्हणजे इफ यू कन्सिडर ए कॉर्नर ॲटम हा कॉर्नर ॲटम कन्सिडर केला तर त्याला देर आर 8 सेंट्रल ॲटम्स ॲज नियरेस्ट नेबर्स म्हणून कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. जर आपण सेंट्रल ॲटम कन्सिडर केला तर त्याला कॉर्नर ॲटम्स काय दिसत आहेत नियरेस्ट नेबर्स म्हणजे तरी पण कोऑर्डिनेशन नंबर 8. सो यू कॅन इमॅजिन इन एनी वे consider this corner atom or the central atom and that's why म्हणजे मी इथे असं म्हटलंय की each atom is the center of a cube of atoms of the opposite kind. म्हणजे प्रत्येक ॲटम हा every atom is surrounded by cube having the atom of opposite kind, म्हणून coordination number is 8. जर आपण याच्यामध्ये जर आपण असं व्यवस्थित बघितलं तर
असं दिसेल आपल्याला की CSCl स्ट्रक्चरचे these are two simple cubic lattices interpenetrating each other. एक लक्षात घ्या की आपल्या हातामध्ये दोन क्यूब आहेत, सिंपल क्यूब्स. एक सिंपल क्यूब आपण लक्षात घ्या. या क्यूबच्या कॉर्नरला एक क्लोरीन ॲटम्स आपण सिच्युएट केलेले आहेत एका क्यूबच्या, आणि दुसरा एक क्यूब आहे की त्याच्यामध्ये आपले CS ॲटम्स आपण त्याच्या कॉर्नरला अज्युम केलेले आहेत, बरोबर. आणि हे दोन क्यूब जर आपण एकमेकांमध्ये असे मिक्स केले की हा या क्यूबचा एक कॉर्नर ॲटम हा या क्यूबच्या सेंटरला जाईल, बरोबर. हा या क्यूबचा सेंटरला जाईल. तर जर तो सेंटरला गेला तर आपल्याला या प्रकारची सिच्युएशन क्रिएट होताना दिसेल, बरोबर. तर इट इज दिस CSCl स्ट्रक्चर is not a body centered cubic, but it looks like that there are two interpenetrating simple cubic lattices. There are two interpenetrating simple cubic lattices, म्हणजे ज्याच्यामध्ये आता आपण एक the corner of one sub lattice is the body center of the other. म्हणजे हा जो एक आपण क्यूब घेतला तो क्यूबचा कॉर्नर या दुसऱ्या क्यूबचा काय होतोय, बॉडी सेंटर होतोय, बरोबर. एक इमॅजिनेशन करा की आपल्या हातामध्ये दोन क्यूब आहेत. एका क्यूबच्या कॉर्नर्सला आपण क्लोरीन ॲटम्स आहेत आणि दुसऱ्या क्यूबच्या कॉर्नर्सला आपले CS ॲटम्स आहेत, बरोबर. आणि आपण हे दोन क्यूब एकमेकांमध्ये असे मिक्स केले की हा जो CS ॲटम आहे कॉर्नरचा तो या क्लोरीन ॲटमच्या क्यूबच्या सेंटरला येईल, बरोबर. म्हणजे या ठिकाणी जर हा सेंटरला आला तर त्या ठिकाणी काय झालं की दोन क्यूब आपण काय केले, पेनिट्रेट केले, बरोबर. दोन क्यूब काय केले, पेनिट्रेट केले. आणि एकाचा कॉर्नर ऑफ वन सब लॅटिस इज द बॉडी सेंटर ऑफ द अदर. तर वन सब लॅटिस इज ऑक्युपाइड बाय CS आयन्स अँड द अदर इज बाय क्लोरीन आयन्स. आणि याच्यामध्ये नंतर आपण काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो की नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल किती आहेत, हाऊ मेनी ॲटम्स आर देअर पर युनिट सेल. आता वी नो द शेअर ऑफ कॉर्नर ॲटम इज 1/8. शेअर ऑफ कॉर्नर ॲटम इज 1/8. म्हणजे आता इथे 8 कॉर्नर ॲटम्स आहेत म्हणून टोटल शेअर ऑफ ॲटम्स कॉर्नर ॲटम्स काय झालं, 1/8 मल्टिप्लाय बाय 8 दॅट इज 1 ॲटम, बरोबर. म्हणजे जर आपण क्लोरीनचे ॲटम्स कन्सिडर केले तर नंबर ऑफ क्लोरीन ॲटम्स पर युनिट सेल किती आला, 1. आणि CS, आता CS हा याचे सेंट्रल आहे म्हणजे इट इज कम्प्लिटली इन्व्हॉल्ड इन दॅट युनिट सेल, बरोबर. म्हणजे इट इज 1, म्हणजे देर इज अ 1 CS ॲटम अँड 1 क्लोरीन ॲटम, म्हणजे देर इज अ 1 युनिट ऑफ CS अँड Cl. There is a 1 unit of CS and Cl. So the number of atoms per unit cell is one CS atom and 1 chlorine atom. That is the total number of units of CSCl is 1. म्हणजे CSCl complete unit जर घेतलं तर या क्यूबिक युनिट सेल मध्ये किती दिसते, 1 दिसते. येत आहे लक्षात. सो इट इज अ व्हेरी सिंपल स्ट्रक्चर. याच्याबद्दल या पॅराग्राफ मध्ये सगळी माहिती येऊन गेलेली आहे. तसं आपण NaCl थोडंसं लेंथी घेतलं होतं, बट हिअर CSCl इज आय हॅव शॉर्ट अँड. परीक्षेच्या दृष्टीने एवढंच आपल्याला महत्वाचं आहे, येतं लक्षात. ठीक आहे. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. डू यू हॅव एनी क्वेश्चन ऑन दिस CSCl स्ट्रक्चर? No sir, it's clear. Okay. Now next we move to the another structure, that is zinc sulfide structure. It is also called as zinc blend. It is also called as zinc blend. Now CSCl is a very simple structure, or NaCl is also a very simple structure, but as compared to the NaCl, CSCl is simple. Now zinc blend is a somewhat more complicated structure. Because here zinc ion and sulfate ions, how they are located. Now here this zinc sulfate or zinc blend structure belongs to the FCC lattice. It belongs to the FCC lattice. It is a face centered cubic. It is a face centered cubic. Now in this if you compare the atomic radii of zinc and sulfide, then that comparison shows that the coordination number is 4. We will see how the coordination number is 4, because each zinc atom is surrounded
by 4 sulfide atoms. Each zinc atom is surrounded by 4 sulfide atoms. Therefore, coordination number is 4. Or if you consider this sulfide atom, so it will be surrounded by 4 zinc atoms. So coordination number is 4 here. Now the most important thing is the zinc sulfide crystallizes in a FCC type. आता FCC type मध्ये कसं आहे की आपण समजा आता in this structure, let us assume that these blue colored atoms are sulfide atoms, and these yellow colored atoms are the zinc atoms. So let us say these are the zinc atoms. Their atomic radius of sulfide is smaller than the atomic radius of zinc. Here in the diagram also we have shown different radii balls. So the position of these sulfide atoms is at the corners. So see, at the corners, प्रत्येक कॉर्नरला एक सल्फाइड ॲटम आपण प्लेस केलेला आहे. अगेन अलॉंग विथ द कॉर्नर ॲटम प्रत्येक फेसला आपल्याला एक सल्फाइड ॲटम दिसेल. बघा, दिस क्यूब हॅज ए 6 फेसेस. So there are 8 atoms at the 8 corners and 6 atoms at the 6 faces of the cube. बरोबर, म्हणजे आपल्याला टोटल फेसेसला आपण सल्फाइड ॲटम्स ठेवले आणि कॉर्नरला पण आपण सल्फाइड ॲटम्स प्लेस केले. And the zinc occupies the interior portion. Zinc occupies the interior portion of this cube unit cell such that it acquires the position of tetrahedron. It acquires the position of tetrahedron. जर आपण हा ॲटम येलो ॲटम जर आपण कन्सिडर केला, मी पुढच्या डायग्राम मध्ये दाखवतो की हाऊ द टेट्राहेड्रॉन पोझिशन इज ऑक्युपाइड बाय द झिंक ॲटम. सो झिंक ॲटम्स आर occupies the internal space of this unit cell. These zinc atoms are not at the edges, or they are not at the corners, or they are not at the faces of the cube, but they are at the interior of this unit. ते या युनिटच्या मध्ये आहेत आणि त्यांची जी पोझिशन आहे ती टेट्राहेड्रल, दे acquires the tetrahedral position. Right. So the important point here to remember is that the zinc sulfide structure occupies the FCC type. Coordination number is 4 because each zinc atom is surrounded by 4 sulfide atoms. बघा, हा आपण झिंक ॲटम जर कन्सिडर केला तर हा 1, हा 2, 3 आणि 4. आणि याची जर आपण डायग्राम बघितली तर हा झिंकची पोझिशन कुठे, इट इज ॲट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन. इट इज ॲट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन. आपण ती डायग्राम पुढे बघूया. बघा, हा टेट्राहेड्रॉन मी इथे दाखवलेला आहे या डायग्राम मध्ये. बरोबर, तर हे जे व्हाईट बॉल्स आहेत यांना आपण काय करू म्हणूया, दिस व्हाईट बॉल्स आर ऑफ द व्हाईट बॉल्स आर सल्फाइड आयन. आणि हा जो पिंक कलरचा बॉल आहे तो आपण झिंक आयन ॲटम जर कन्सिडर केला तर दिस इज द टेट्राहेड्रॉन. दिस फॉर्म्स ए टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर. म्हणजे या टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला दिसेल की द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स आर 4, म्हणून कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. तसं यांची पोझिशन जर आपण चेंज केली, ॲटम्सची पोझिशन रिव्हर्स केली तरी पण आपल्याला टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर लक्षात येईल आणि म्हणून कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4:4. नंतर आपल्याला हाऊ मेनी नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल्स दिसत आहेत. हाऊ मेनी नंबर ऑफ ॲटम्स आर देअर. आता लेट अस सी द नंबर ऑफ सल्फाइड ॲटम्स. आता नंबर ऑफ सल्फाइड ॲटम्स किती असतील. आता देर आर 8 ॲटम्स ॲट द 8 कॉर्नर्स आणि एका कॉर्नर ॲटमचा शेअर असतो 1/8. So 1/8 multiplied by 8 is equal to 1. म्हणजे corner atoms will contribute 1 atom. Corner atoms चं contribution किती झालं, 1 atom. Now there are 6 atoms at the 6 faces. There are 6 atoms at the 6 faces of the cube. आणि प्रत्येक फेस ॲटमचं कॉन्ट्रीब्युशन किती असतं तर हाफ. सो द सरफेस ॲटम face atom has a half contribution to this unit cell. The share of each face atom is 1/2 and there are 6 faces, म्हणून 6 multiplied by 1/2 is equal to 3. बरोबर, म्हणजे एक ॲटम कॉर्नर्स मुळे आणि 3 ॲटम्स
फेसमुळे, म्हणजे 1 + 3 द नंबर ऑफ ॲटम्स किती झाले 4. इथे बघा टोटल एस ॲटम्स इज इक्वल टू 8 multiplied by 1/8 म्हणजे कॉर्नर ॲटम प्लस 6 faces multiplied by half is, so this 8 multiplied by 1/8 is 1 plus 6 multiplied by half is 3, so this is 1 plus 3 is equal to 4. म्हणजे नंबर ऑफ सल्फाइड ॲटम्स किती झाले 4. आणि इट इज क्लिअरली सीन दॅट देर आर 4 झिंक ॲटम्स इन द इंटेरियर ऑफ द युनिट सेल. या युनिट सेलच्या मध्ये 4 क्लिअरली आपल्याला झिंक ॲटम दिसत आहेत, म्हणजे झिंक ॲटम पण 4 आहेत, बरोबर. सो द टोटल नंबर ऑफ युनिट्स झिंक सल्फाइडचे किती असतील मग 4, कारण झिंक सल्फाइड इज अ बेसिस. झिंक सल्फाइड इज अ बेसिस. ZnS is the basis, means at each lattice point one ZnS molecule is there, group of atoms is there, right? So the number of units, म्हणजे जर आपण झिंक ॲटम्स आणि सल्फाइड ॲटम्स कन्सिडर केले तर दे आर 4. जर आपण युनिटचा विचार केला तर झिंक आणि सल्फाइडचे युनिटचे किती आहेत 4 युनिट्स आहेत. सो दिस इज द झिंक सल्फाइड और त्याला झिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर पण म्हणतात. Remember, it is a FCC structure because there are 6 sulfide atoms at the 6 faces and there are 8 atoms at the 8 corners of the unit cell. Coordination number is 4 because each zinc atom is surrounded by 4 sulfide atoms in a tetrahedral position. So this tetrahedral position is shown like this in this diagram. The tetrahedral position is shown. Remember, it is difficult to draw these diagrams as compared to the CSCl and NaCl. NaCl ची डायग्राम काढणं सोपं आहे, CSCl ची डायग्राम काढणं सोपं आहे. ही थोडी कॉम्प्लिकेटेड आहे. जर तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिलं, पहिल्यांदा काय करायचं, क्यूब काढायचं, क्यूबच्या 8 कॉर्नरचा 8 ॲटम्स दाखवायचे, नंतर 6 ॲटम्स त्याच्या फेसेसला दाखवून द्यायचे आणि मग केअरफुली ते झिंक ॲटम प्लेस केले तर आपल्याला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता येईल. यू कॅन ड्रॉ द स्ट्रक्चर इझिली. तर परीक्षेमध्ये तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आला आणि ह्या एवढे मुद्दे जरी लिहिता आले, टिल यू विल गेट द फुल मार्क्स. नॉट नेसेसरी टू गिव्ह द कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन. अवीस पठाण माइक बंद करा. मुक्सान सय्यद. हाँ, so this is the zinc sulfide or zinc blend structure. मी तुम्हाला म्हटलं की याच्यामध्ये टेट्राहेड्रॉन कसा तयार होतो, लेटेस्ट टेट्राहेड्रॉन कसा तयार होतो. तर आता बघा हे स्ट्रक्चर पुन्हा वेगळ्या पद्धतीने काढलेलं आहे. these are the corner atoms are the sulfide atoms and these red atoms are the zinc atoms. आता हा झिंक ॲटम इथे जर कन्सिडर केला तर हे लाईन्स जोडलेले आहेत बघा, या लाईन्स जोडलेले आहेत. तर हा टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी तयार होतो, टेट्राहेड्रॉन. आता टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर काय असतं ते तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये बघितलं असेल की हे जे बॉन्ड्स आहेत त्यांच्यातला अँगल काहीतरी मला वाटतं फिक्स असतो, 105 डिग्री 105 डिग्री आणि समथिंग काहीतरी त्याचा अँगल फिक्स असतो. तर ते आपल्याला लक्षात येईल. म्हणजे हे स्ट्रक्चर मी पुन्हा या ठिकाणी इंटरनली कसा टेट्राहेड्रॉन तयार होतो ते दाखवण्यासाठी केलेलं आहे. सो दिस शेडेड पोर्शन शोज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सो वी हॅव सीन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. तर आता हे जे सगळे आयन्स आहेत दे आर टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड. म्हणजे कुठलाही आयन कन्सिडर करा तुम्ही, झिंक आयन कन्सिडर करा किंवा सल्फाइड आयन कन्सिडर करा, दे आर टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड. तर आपण बघितलं की ऑल कॉर्नर पोझिशन्स आर ऑक्युपाइड बाय सल्फाइड आयन्स अँड झिंक ॲटम्स ऑइल झिंक ॲटम्स फिल द इंटेरियर टेट्राहेड्रल पोझिशन्स. किंवा आपण त्याचा उलट पण करू शकतो. कॉर्नरला आपण तुम्ही झिंक लोड करा आणि त्याच्या इंटेरियरला सल्फाइड लोड करा तरी पण आपल्याला सेम स्ट्रक्चर मिळेल. बट रिमेंबर ऑलवेज टू पुट द sulfide ion atoms at the corners and faces and zinc atoms at the interior of the tetrahedral positions. आता हे जे झिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर आहे, झिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर आहे, हे आपल्याला अनेक याच्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल.
झिंक सल्फेट आपण बघितलंच. हा झिंक टिटॅनियम किंवा सिलिकॉन कार्बाइड हे जे मटेरियल्स आहेत सिलिकॉन कार्बाइड त्याच्यामध्ये पण हेच स्ट्रक्चर आहे. सो झिंक कार्बाइड ऑल्सो बिलॉंग्स टू द झिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर किंवा झिंक टिटॅनियम ऑल्सो बिलॉंग्स टू द झिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट द झिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर. तर हे तिघं स्ट्रक्चर आपल्याला एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचे आहेत. म्हणजे सेम पॉइंट्स आहेत इथे. 4 कॅटायन्स विदिन द युनिट सेल सिट इन द टेट्राहेड्रल पोझिशन्स. आपण बघितलं की हे 4 जे आहेत ते टेट्राहेड्रल पोझिशनला आहेत आणि 4 anions विदिन द युनिट सेल सिट इन द FCC अरेंजमेंट. म्हणजे कॅटायन्स जे आहेत ते टेट्राहेड्रल पोझिशनला आहेत आणि 4 anions जे आहेत ते फेस सेंटर्डला आहेत. हे असे आपण म्हणू शकतो. मी तुम्हाला मागे याचा रेडियस रेशो च्या बाबतीत बोललो होतो. काही तो इम्पॉर्टंट पॉइंट नाही आहे. ठीक आहे. सो द 4 cations within the unit cell sit in the tetrahedral position आणि 4 anions within the unit cell sit in the FCC arrangement. आपल्याला FCC arrangement पण आहे आणि 4 tetrahedral positions पण आहेत cations. So this is all about the zinc blend structure or ZNS structure. कोणाला काही शंका? सय्यद फैजान अली. Now the lecture is open for questions. समजलं सर्वांना? सय्यद समजला का रे? आउट ऑफ स्टेशन है सर, इसके लिए थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पर. हाँ हाँ ठीक है. नीरज? Yes, sir. Any difficulty? No, sir. It's clear. It's clear. सगळेच क्लिअर Yes, sir. सांगतात. खरंच समजतंय का रे? तर नुसतं मला हो सांग. सर. हा? नाही सर, असं नाहीये. क्लिअर आहे. हा. लक्ष देऊन ऐकू म्हणजे लक्ष सुनेंगे देऊन तो. ऐक. हा, लक्ष देऊन ऐकलं तर बरोबर समजेल. लक्ष नाही दिलं तर मग काही समजणार नाही. बरोबर आहे. आणि स्क्रीनवर सगळं दिसतं ना बरोबर? हो सर. मी जो कर्सर फिरवतो ना त्या कर्सरकडे लक्ष राहू देत चला. म्हणजे तो पॉइंट मी त्या वेळेला डिस्कस करत असतो. बरोबर आहे? ओके सर. चला ठीक आहे. आज आपलं इथे लेक्चर थांबूया. आपण बरंचसं युनिट आता वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द युनिट. परंतु अजून 2-3 टॉपिक त्याच्यातले आहेत ते आपल्याला घ्यायचे आहेत. आता रेसिप्रोकल वेक्टर्स घ्यायचे आहेत पुढच्या लेक्चरला. ते थोडंसं मॅथमॅटिकल आहे त्याच्यामुळे बघूया आपण कसं घेता येईल ते. हे सगळं एक्सप्लेनेटिव्ह होतं म्हणून हे स्लाइड शोने दाखवता आलं मला. ठीक आहे. ओके, थँक्स टू ऑल. उद्या पुन्हा 11 वाजता याच वेळेला. ठीक आहे. थँक्यू सो मच सर. ओके सर. ओके ओके.